गुरुस्वामी ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र पुष्याभिषेक प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा तिथि नीलाद्रि विहार रे अनुष्ठित हुए जो ठाकुर अनेक समय गुप्तलीला करती सही पुष्याभिषेक विषय रे त्रिपाठी भाई वर्तमान किछि आलोचना करिवे। आसंतु देखिबा त्रिपाठी भाई ठारू पुष्याभिषेक विषय रे। गुरुस्वामी यही नीलाद्रि विहार रे 2005 मसीहारू अद्यावधि 2025 मसीहा सरीवा बसिलानी। यही 20 वर्ष हेलानी यही नीलाद्रि विहार रे ठाकुर श्री 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 केशवचंद्र पुष्याभिषेक अनुष्ठित होउची। आम सम्मुखें बर्तमान अच्छा त्रिपाठी भाई जे कि पुष्याभिषेक समस्त दायित्व नेउचंती एवं तांकरी एही क्षेत्र रे पुष्याभिषेक प्रत्येक वर्ष अनुष्ठित होउची। एही पुष्याभिषेक विषय रे आमे त्रिपाठी भाई ठारू किछि अनुभूति पचारुछु। गुरुस्वामी 2004 में प्रभु आसी एठारे प्राय पाखापाखि गोटे वर्ष रही से समय प्रभु किसी मंत्र लेखा लेखि करते मत डाकिक अभिषेक विषय कहले। मुझे जानी कहार कौन अभिषेक प्रभु आपको अभिषेक ना मोर नुहे श्रीपाद मुझे से विषय अभिषेक विषय तो आम जान कौन केमती कौन कर ठाकुर से मंत्रटी देले एवं मंत्र सहित कौन जंत्र लगे तार डायग्राम करके देले एवं से पूजार समस्त प्रकार विधि विधान लिखित आकार देले। से कम समय थाए तापर कष्ट जंत्र गुड़िक या कलापर पुष्याभिषेक प्रथम आरंभ है 2004 मसीहा 2005 2004 लिखिल 2005 आरंभ है। 5 आरंभ है अद्यावधि तो चली एवं बहुत आनंदर सहित आम पालन करूँ आम अनुभव करूँ ठाकुर निजे स्वयं बसिक पूजा नौ तार एक नमूना अलरेडी वीडियो देखा जाए पादुका श्रीपादी केमती गोटे रे बाहर आगे प्रथम ठाकुर जो कहले पुष्याभिषेक राजाभिषेक देवाभिषेक 3टा अभिषेक जगन्नाथ विभिन्न समय हुए मैंने समय लगे गैप रहे तो सेमती कर गोटे दिन में पालन कर प्रथम टिके पचारि जो पादुकार रे बाहर आप कहले माने को पर्टिकुलर वर्ष कहीपरि से एक्जाक्टली कहीपर तेणु ठाकुर अंते भारतीय भितर आम आस्ते आस्ते लोक भर प्रचार है भुवनेश्वर लोक मैंने जान नमती गोटे किसी हो प्रचार भाव में 2टी जाक शाखा ए संपूर्ण भाव सहयोग कर समय ठाकुर जो तंत्र रूप जंत्र गुड़ी या आम पाखे समय न था आम बहुत कम समय भर ठाकुर देखे ठाकुर ग्रहण करते से जंत्र प्लस 3टी पात्र गोटिक चंदन गोटिक सिंदूर गोटिक कजल ये 3टी जिन दिज्व श्रीपाद विभिन्न पोजरे दंड से अलग अलग था जो थे लगे ठाकुर मैं श्रीपाद सिंदूर लगे गोटे प्रकार जंत्र कजल लगे गोटे प्रकार जंत्र चंदन पकड़ा गोटे जंत्र एवं मंत्र अलग बसवा आउ आंगुठे केमी धारण करके लगेगा तार विधि संपूर्ण भाव अलग अलग प्रभु स्पष्ट भाव लिखी से अनुसार आज जाके चली आशा करूँ आगामी दिन तार
ସମଗ୍ର ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେବ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯାହା ହେବ ଏଇଟା ହେଉଛି ପୁଷ୍ପାଭିଷେକର ମୂଳ କାରଣ। ଏଇ ଯେଉଁ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି, ମାନେ ତାର ପୂଜା ବିଧି ବିଷୟରେ ଟିକେ ଆପଣ ଅଳ୍ପରେ ସେ ସଂକ୍ଷେପରେ ଟିକେ, ପୂଜା ବିଧି ମାନେ ପ୍ରଥମେ ମାନେ କେମିତି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ କେମିତି ଶେଷ ହୁଏ? ଆମେ ସକାଳେ ନର୍ମାଲ ସକାଳ ପୂଜା କରୁଛେ। ଆଜ୍ଞା। ମାନେ ଆମର ଆଗ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ସାରିଲା ପରେ କେତେବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଆରତି? ମଙ୍ଗଳ ଆଳତି ପ୍ରାୟ ସେଇ 4:30 5ଟା ଭିତରେ ସରିଯାଇଥାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ପୂଜା ପରେ ପ୍ରଭୁ ଯେଉଁ ରୁମ୍ରେ ବାସ ମାନେ ରହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା। ସେ ରୁମ୍ରେ ତାଙ୍କର ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ରହିଛି। ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ବୃନ୍ଦାବତୀଙ୍କ ପାଖରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରାଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ତାଙ୍କର ଏଣ୍ଟ୍ରି ଗେଟ୍ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପାଦଚିହ୍ନଟି ଅଛି, ଯେଉଁଠି ପ୍ରଭୁ ପାଦଚିହ୍ନ ନିଜେ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସରିଲା ପରେ ଆସି ପାଦୁକାଙ୍କର ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାରରେ ପୂଜା ହୁଏ। ଷୋଡ଼ଶ ଉପଚାର ପୂଜା। ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ହେଇସାରିଲା ପରେ ସ୍ଥାନରେ ରଖାଯାଏ। ଯେଉଁ ବସ୍ତ୍ର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପୁଷ୍ପାଭିଷେକରେ ଧବଳ ବର୍ଣ୍ଣର ଆଜ୍ଞା। ବସ୍ତ୍ର ଆସନରେ ବିଛାଯାଏ। ତା ଉପରେ ସେ ପାଦୁକାଙ୍କୁ ବସାଯାଏ ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ସଜ୍ଜିତ କରାଯାଏ। ପୂଜା ସରିଲା ପରେ ହୋମ ହୁଏ। ହୋମ ହେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ସେକେଣ୍ଡ ଅଭିଷେକ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ, ଯେଉଁଟାକି ଦେବାଭିଷେକ। ଦେବାଭିଷେକରେ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି କମଳା ରଙ୍ଗର ବା ଗେରୁଆ ରଙ୍ଗର। ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଷେକଟା ନାଁ କ'ଣ କହିଲେ? ଦେବାଭିଷେକ। ଦେବାଭିଷେକ। ଦେବାଭିଷେକର ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଗେରୁଆ ବର୍ଣ୍ଣର। ଆଜ୍ଞା। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅଲଗା, ଆଉ ତାର ବିଧି ମଧ୍ୟ ଅଲଗା, କେମିତି ଚନ୍ଦନ ସିନ୍ଦୁର କଜଳ ଲଗେଇବେ ଏସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଷେକ ପାଇଁ ଲେଖିଛନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଷେକଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଷେକଟା କେତେବେଳେ ହୁଏ ଟିକେ କହିବେ? ଏଇଟା ସରିବାର ଅଧଘଣ୍ଟା ଘଣ୍ଟେ ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି, ତାପରେ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତି। ଟାଇମ୍ଟା ଟିକେ? ହଁ, ଟାଇମ୍ ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସରୁ ସରୁ ହେଇଯାଏ 7ଟା। ସକାଳ 8ଟା ଭିତରେ 8ଟା ଭିତରେ ଆରମ୍ଭ ଯାଏ ପ୍ରଥମ ଅଭିଷେକ ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ। ଆଜ୍ଞା। ପୁଷ୍ପାଭିଷେକ ପ୍ରାୟ 1.5 ଘଣ୍ଟା ସମୟ ଲାଗେ। ଆଜ୍ଞା। ପାଦୁକା ସ୍ନାନ ହେବେ, ଷୋଡ଼ଶ ପୂଜା ହେବେ, ତାପରେ ଫେରେ ଉପଚାର ଅନୁସାରେ ଭୋଗ ହେଇସାରିଲା ପରେ ସେଇ ପ୍ରଥମ ଅଭିଷେକରେ ଧବଳ ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧନ୍ତି। ପ୍ରଥମ ଅଭିଷେକ 1.5 ଘଣ୍ଟାରୁ 2 ଘଣ୍ଟା ପ୍ରାୟ ସମୟ ଲାଗିଯାଏ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଘଣ୍ଟାଏ ବିରତି ଦେଉ। ଘଣ୍ଟାଏ ବିରତି। ପୁଣି 9ଟା ବେଳକୁ 9:30 ବେଳକୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଷେକ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ସେଇଟା ଏମିତି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥାଏ ହେବ ଯେ ସରିଲା ବେଳକୁ ଠିକ୍ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପୂଜା ସମୟ ହେଇଥିବ। ତେଣୁ ଅନ୍ନ ଭୋଗ ହୁଏ ସେତେବେଳେ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଅନ୍ନ ଭୋଗ, ମିଷ୍ଟାନ୍ନ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯାହା ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ଭୋଗ ହୁଏ। ଭୋଗ ହେଇକି ଏ ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ବିଧି ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଅନୁସାରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ହୁଏ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଉ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅଭିଷେକରେ ଗେରୁଆ ବସ୍ତ୍ର ଥାଏ ଏବଂ ଫୁଲ ଗେଗରା ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ଦେଇପାରିବେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଫୁଲ ଦେବା ପାଇଁ କହିଥାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ। ଘଣ୍ଟା 1.5 ଘଣ୍ଟା କି 2 ଘଣ୍ଟା ଆମେ ବିଶ୍ରାମ ଦେଇଦେଉ। ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ରାଜାଭିଷେକ। ରାଜାଭିଷେକ ତୃତୀୟ ଅଭିଷେକ ରାଜାଭିଷେକ କହୁଛନ୍ତି। ରାଜାଭିଷେକରେ ମଧ୍ୟ ସିମିଲାରଲି ଯେଉଁ ରୂପାର ଯନ୍ତ୍ର ତିଆରି ଚଳେ ଏବଂ ବସ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଅଲଗା, ନୀଳ ନାଲି ମିକ୍ସଡ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରନ୍ତି। ଏବଂ ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମେ ରାଜା ଯେହେତୁ ରାଜା ହିସାବରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମୁକୁଟ ମଧ୍ୟ ଦେଉ। ଏବଂ ଆପଣ ଯଦି ଆକ୍ଚୁଆଲି ଦେଖିବେ ପୂଜା ସମୟରେ ରାଜା ଭଳିଆ ହିଁ ସେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାର କ'ଣ ଦିଅନ୍ତି? ମାନେ ଅଳଙ୍କାର, ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଳଙ୍କାରରେ କ'ଣ କ'ଣ ଅଳଙ୍କାର ଥାଏ? ଅଳଙ୍କାର ରୂପାର ଅଳଙ୍କାର ଦିଆହେଇଛି। ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଛବି ତା ଭିତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଆଉ ଦଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଗୋଟେ ହନୁମାନ ଆସନରେ ବସିକି ତା ଦେହରେ ସିନ୍ଦୁର, ଚନ୍ଦନ, କଜଳ ଲଗାଯାଏ, ଯେଉଁଟା ଟିକେ ଡିଫିକଲ୍ଟ, ଜଣେ ସପୋର୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ ପଛରୁ। ତାପରେ ସେହି ସମୟରେ ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପୁଷ୍ପ ସହିତ ସଜେଇଥାଉ।
ତୃତୀୟ ଅଭିଷେକ ଯୋଉଟାକି ତୃତୀୟ ଅଭିଷେକ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ପରେ କାରଣ ଯେହେତୁ ସେଇଟା ରଜାଙ୍କର ଅଭିଷେକ, ରାଜାଭିଷେକ। ରଜା ପୋଜିସନରେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ହବ। ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆଗ ତାଙ୍କୁ ରଜା ପୋଜିସନକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜ୍ଞା ଫୁଲ ତୋଡ଼ା, ଗଜରା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର, ଆଜ୍ଞା ଇଭେନ୍ ଛତ୍ରୀ, ଛତା, ଏସବୁ ଭାବରେ ସଜାସଜି ହେଇସାରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେଉଁ ଦଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର, କଜଳ, ଚନ୍ଦନ ଦିଅନ୍ତି ତାକୁ ଲଗେଇ ସାରିବୁ। ଲଗେଇ ସାରିଲା ପରେ ପୂଜା ହେବ। ପ୍ରାୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପିଠାପଣା ହେଇକରି ପୂଜା ହୁଏ। ଯେମିତି ରଜା ଆମର ସାଧାରଣତଃ ବେଟି ପାଇଁ ଆମେ ଶନିଆକୁ ଯାଉ, ଯାଉ ତାଙ୍କ ପୂଜା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦିଆଯାଏ, ସେମିତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଏ। ବିଶ୍ୱର ରଜା, ବିଶ୍ୱର ରଜା। ଆଜ୍ଞା ସେ ବିଶ୍ୱ ରଜାଙ୍କୁ କାହିଁକି ନ ସଜେଇବୁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଯେତିକି ପାରୁ ଆମ ଶକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସଜାଉ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିସରଟି ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରିବେ ଯେ ରଜା ଯେମିତି ବସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆସନ ଇତ୍ୟାଦି ଯାହା ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନୁଭବ କରିବେ ସେ ସିଂହାସନରେ ରଜା ବସିଛନ୍ତି। ଆମେ ତ ଆଜି ଦେଖିବା ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅଛି, ତୃତୀୟ ଅଭିଷେକ ଅଛି। ସେଇ ତୃତୀୟ ଅଭିଷେକରେ କେମିତି ସଜା ହେଇଛି, କେମିତି ସଜା ହେଉଛି, କେମିତି ପୂଜା ହେଉଛି, କେମିତି ଅଭିଷେକ କରାହେଉଛି, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୁଷ୍ପ ଅର୍ପଣ କରାହେଉଛି, କେମିତି ଠାକୁରଙ୍କୁ ବସ୍ତ୍ର ପରିଧାନ କରାଯାଉଛି, ସେସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖିବା ଆଗକୁ। ଆଜ୍ଞା କୁହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ତାପରେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ସାରିଲା ପରେ ପୁଣି ହୋମ ହୁଏ ଏବଂ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ। ଏଇଟା ହଉ ପ୍ରାୟ 6:30 7ଟା ହେଇଯାଏ ପୂର୍ଣ୍ଣାହୁତି ସରିବା ପରେ। ଆଜ୍ଞା ସରିଲା ପରେ ଯେତିକ ଭକ୍ତ ଥିବେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରସାଦ ପାଆନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆନନ୍ଦ, ଆମେ ଯାହା ଅବଜର୍ଭ କରୁ ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ସାହର ସହିତ ଏଇଟା ପାଳନ କରନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଦିନଟା ଯାକ ସେମାନେ ବିତାନ୍ତି ଏଠି। ଆଜ୍ଞା କମ୍ ସେ କମ୍ 50-60 ଭାଇ ଭଉଣୀ ଅଭିଷେକରେ ଭାଗ ନିଅନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଆଉ ବାକି ଦିନରେ ତ ଆରାଉଣ୍ଡ 200 ପାଖାପାଖି ଭାଇମାନେ ଏକାଠି ହୁଅନ୍ତି, ଏକତ୍ର ହୁଅନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତି, ତାପରେ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ହୁଏ ସବୁ। ତାପରେ ଆଜ୍ଞା ଏଇଟା ଆମର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହଉ ରାତି 9ଟା ହେଇଯାଏ ପ୍ରାୟ ଅଲମୋଷ୍ଟ, ଖାଇବା ପିଇବା ଯିବା ଇତ୍ୟାଦି। ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ତ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ କେଶବଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର କିପରି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୁଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ ଠାକୁର ଶ୍ରୀ କେଶବଚନ୍ଦ୍ର ଯେତେବେଳେ ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ବହୁତ ସମୟ ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରରେ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁର ଅବସ୍ଥାନ କରୁଥିଲେ, ରଜ ଉତ୍ସବରେ ଏହି ଝୁଲଣରେ ଠାକୁର ଝୁଲନ୍ତି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନେ ଆସି ଠାକୁରଙ୍କର ସେବା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ନୀଳାଦ୍ରି ବିହାରର ଯିଏକି ଠାକୁରଙ୍କ ପରମ ଭକ୍ତ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଝୁଲଣକୁ ଝୁଲଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତ୍ରିପାଠୀ ଭାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ସେହି ପ୍ରିୟ ଝୁଲଣକୁ ଝୁଲାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଠାକୁରଙ୍କର ଭକ୍ତଗଣ। ପଛରେ ବି ଠାକୁର ଯେଉଁ କାଠ ସିଂହାସନରେ ବସନ୍ତି, ସେଇ ସିଂହାସନରେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଝୁଲଣରେ କିଛି ସମୟ ଝୁଲିଲା ପରେ ବି ଠାକୁର ଏହି କାଠର ସିଂହାସନରେ ଠାକୁର ବିଶ୍ରାମ ନିଅନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନ ଏହି ଉପର ମହଲାରେ ନିର୍ମିତ ହୋଇଛି, ସେହି ଦିବ୍ୟ ସିଂହାସନରେ ମଧ୍ୟ ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଛି। ସେହି ପୁଷ୍ୟାଭିଷେକ ବି ଆପଣ ଅନ୍ୟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିପାରିବେ। ଗୁରୁସ୍ୱାମୀ।